ಆಯ್ತಾ right yes well guys good afternoon everyone right so I think in the last session what we had discussed oxides variable oxidation state which has been completed right so ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಳಿ ಇವನೇ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕೊರೋನಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಉದಯ್ so well guys so in this session I'm going to talk about that some sort of a relationship between that ionization enthalpy and as well as that oxidation state okay so which is really most important so let us see that here sort of a variations has been occurs in that so we'll talk about that particular thing so let us do that okay so relationship between okay so ionization enthalpy and so oxidation state guys oxidation state see the thing is that so if you want to predict that here stability of the metal ion and its corresponding compound so the thing is that so you have to focus on their corresponding ionization enthalpy guys so let me tell you that here so the thing is that this particular concept the main agenda of this particular concept is being in order to predict that here stability of the particular metal ion and their corresponding compounds suppose we have two different particular metal ion okay in order to predict that here so stability among those two particular ion anta andaga which one is more stable or less stable anta andre so how can we guess that how can we predict that so based on their ionization enthalpy yani so their corresponding sum of first and sum of first second third and fourth ionization enthalpy guys so which is really most simple so don't worry about it but the thing is that we have to know one particular statement regarding that okay ಏನದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ನಮಗೊಂದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸೊ ಸ್ಮಾಲರ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಓಕೆ ಸೊ ಸ್ಮಾಲರ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಅಂತಂದರೆ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಬೇಡ ಓಕೆ ಸೊ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಗ ನಾವು ಸ್ಮಾಲರ್ ದ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಮೀನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಸ್ಮಾಲರ್ ದ ionization enthalpy okay stable is its compound okay so which means that you just think of that I'll have nickel plus 2 ion and I'll have platinum plus 2 ion so focus madi please okay so nickel plus 2 ion and I'll have platinum plus 2 ion okay so here the first two ionization enthalpy of nickel and the sum of two ionization enthalpy of platinum okay so this ionization enthalpy of this particular nickel which has been smaller as compared to here so first two ionization enthalpy of platinum so according to this particular statement so how can you predict that here so which one is that here more stable guys what do you guys comment regarding this one nickel exactly so that stability anta andaga here Ni plus 2 ion so that has to be more stable as compared to here platinum plus 2 so ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ಗೆ ಅವುಗಳ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಗ ನಿಕ್ಕಲ್ ಡೈಕ್ಲೋರೈಡ್ ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ NiCl2 ಆ್ಯಂಡ್ PtCl2 ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಯಾರು ಅಂತ ಅಂದರೆ NiCl2 ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಗೈಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಟೇಬಲ್ಲೋ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇನ್ ಟರ್ನ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸಪೋಸ್ Ni plus 4 ion has to be there and in another side we have platinum plus 4 ion okay so in this particular case sum of first second third and fourth okay and here first second third and fourth ionization enthalpy okay so this sum of their corresponding 4 ionization enthalpy of nickel and here platinum anta andaga so that nickel which has more
nickel which has more as compared to Pt plus 4 ion. So how do you predict that here now stability? Which one is that more stable? Pt plus 4, isn't it? Okay, so here platinum plus 4 ion which is more stable as compared to here Ni plus 4 ion guys. Okay, Ni plus 4 ion. So why? Because so smaller the ionization enthalpy, stable is its compound. Stable is its compound. Okay, this is the thing. But the thing is that so in solution, the stability of the compound in solution, it does not depend on that here ionization enthalpy guys, but rather it has to be depending on that here electrode potential value. That has to be depending on that here. So which particular factor? Electrode potential value guys. So in solution, if you want to actually predict that here stability of the compound means, okay, so the thing is that we have to majorly focus on that here electrode potential value. So there will be stability of that particular compound does not depending on that here this particular factor ionization enthalpy ಮೇಲೆ depend ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು, but it has to be depending on that here what? It has to be depending on that here electrode potential value. But the thing is that so electrode potential value in turn that has to be depending on that here another 3 particular factor. So one can be that hydration enthalpy, okay, so and as well as that here ionization enthalpy, okay, and enthalpy of atomization. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಗೈನ್ ಅದು 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಆಟೋಮೈಸೇಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ. ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಆಟೋಮೈಸೇಷನ್ಗಿಂತ ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ನಮಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಸೊ ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ, hydration enthalpy and ionization enthalpy. So these 3 particular factors which is really most important in order to predict that here so stability of the compound in solution state. ಓಕೆ, ಇನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು, ಅಂದರೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಸೊ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ವು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ionization enthalpy ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ನೀನು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಬಟ್ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ 3 ಬೇರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ionization enthalpy, ಒಂದು hydration enthalpy, ಇನ್ನೊಂದು sublimation enthalpy. Okay, so some of these particular values which is really directly related to that here electrode potential value and electrode potential value which has been directly related to that here so stability of the compound in solution phase. Okay, so this is the thing. Okay, so let us write that. Okay, in solution state the stability of the compound depends on electrode potential value, which in turn depends on okay, so first one, that is sublimation enthalpy, and hydration enthalpy, and ionization enthalpy. Okay, so these 3 things are really most interesting. Okay, so idu namage actually agi gottagಬೇಕು. So this is so called that relationship between that so oxidation state and as well as that here ionization enthalpy. Okay, so idru basis ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, so at the end of the day what we are actually going to get means that so in order to predict that here so stability of the particular metal ion and as well as that here compound in that solution phase means so we have to focus on these particular so concepts guys. Okay, so this is that ultimately that so relationship between that here ionization enthalpy and as well as that oxidation state. So is it clear? Okay, so now so next we will move on to that here another most interesting that properties of that transition metal ion, that is what so magnetic properties. Okay, so we'll focus on that here which is really most important and so adu kuda ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಸೊ ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು ಸಲ ನೀಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಅರೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, 100% ನಮಗೆ 99% ಸೊ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆದರೂ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸಿಂದ ಒಂದಾದರೂ ಇದ್ದೇ ಇರೋವಂಥ
ಬೋತ್ ಸಿ ಟಿಲಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ನೀಟಲ್ಲಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ another most interesting property that we have, that is magnetic property guys. Magnetic property. See guys, here most of the transition metal ion, okay, they would exhibit that magnetic property. So because of that, what, presence of partially filled d orbital, because of that, what, partially filled d orbital. So this is that responsible for that here magnetic properties of the transition metal ion and their corresponding compounds. Okay, so the thing is that, so here most of the transition metal ion and their compounds exhibits so magnetic property due to the presence of partially filled d orbital. Okay, due to the presence of partially filled d orbitals guys. Okay, the thing is that, so based on their magnetic behavior, these particular transition metal and their corresponding compound, which has been classified into 3 particular, so that substances guys. One can be paramagnetic substance, so diamagnetic substance, and as well as that ferromagnetic substance. So based on their magnetic behavior, we have been classified into 3 particular types. One can be what, paramagnetic, diamagnetic, and as well as that here ferromagnetic. Let us discuss here what actually those particular concepts supposed to that convey us. Let us talk about that. Okay, so based on their magnetic behavior, which has been classified into which has been classified into 3 types. So the very first one, which is paramagnetic substance, paramagnetic, diamagnetic and ferromagnetic substance guys. Ferromagnetic substance. So let us talk about here one by one. So let us go to that here very first, I mean that paramagnetic substance guys. So what it actually that so wants to tell us that, let us talk about that. So paramagnetic substance guys. So what is mean by here paramagnetic substance? Please, anybody here? Okay, so which has unpaired electron obviously, and which is weakly attracted by external magnetic field. Okay, so those substances which are really weakly attracted by external magnetic field, so that particular substance which we can call to be as what, paramagnetic substance. And in other words, we can say that here, so those substances which contains unpaired electrons. Okay, those substances which consisting of unpaired electrons, so that particular substance which we can call to be as an paramagnetic substance. ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆದರೂ which is enough that. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು paramagnetic substance ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಕೊಡ್ತಾ 4 ಆಪ್ಷನ್, which among the following species which acts as which shows paramagnetic substance ಅಂತ ಅಂದಾಗ, so based on in configuration ಬರ್ದು ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ electronic configuration, unpaired electrons ಯಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅವರೆಲ್ಲ paramagnetic. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 1 unpaired electrons ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ unpaired electron ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ದೋಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ so
weakly attracted by external magnetic field. Okay, is called, you know what, paramagnetic substance, or those substance which consist of one unpaired electron, okay, is called paramagnetic substance. So suppose if I tell you that here example means, so I'll write here Fe+3 ion. Of course it has how many unpaired electrons here? So 5, so 26 andre 3d6 4s2, so of course 5 irutte. Okay, and here scandium +2, it has 1 3d1. Okay, and vanadium athwa chromium +3, if I write means chromium 3 bariboda. Of course chromium 3 baribodu. So it is also some sort of unpaired electrons. Okay, hauda alva? Okay, so these all ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಟ್ಟು ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಷ್ಟೇ. Okay, so these 3 particular metal ion, that example for what? So paramagnetic substance. Okay, so and one important thing regarding paramagnetic so nature of that particular substance ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಈಗ ನಾನು let us take here B ಅಂತ ಒಂದು particular substance ತಗೊಳ್ತೀನಿ. Okay, that is paramagnetic substance, one B. And H ಅನ್ನೋದು external magnetic field strength. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ನಾವು ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತಿಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಸ್ಟ್ರೆಂತೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. So that's why I would say that here the magnetic field strength of a substance will be high as compared to, or greater than as compared to the external magnetic field strength, guys. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿಗಂತೂ ಇವಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನಡುವೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತ, ಸೊ ದೆನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಏನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಸ್ಟ್ರೆಂತೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಸ್ಟ್ರೆಂತೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ವುಡ್ ಸೇ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಟ್ ತುಂಬ ಬೇಡ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದು ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಟ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ field strength of a substance is greater than external magnetic field strength. External magnetic field strength, guys. So therefore I would write here, so B which is greater than here H, B which has been greater than H. Okay, so just ಇಲ್ಲಿ strength na ನಾವು explore ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. Since magnetic field has to be there in order to explore their strength of the magnetic field with respect to substance and external magnetic field. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದೇರ್ ಬೈ ವಿ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಯರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಸೊ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಸೊ ದೇರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು, ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಗೈಸ್. Okay, so this is the thing we have to know by always. Okay, and this is regarding paramagnetic substance. So next we'll move on to that diamagnetic substance, guys. Okay, so diamagnetic substance. So what would you say regarding that diamagnetic substance here? So which is weakly repelled by that external magnetic field. Okay, so those substances which are weakly repelled by an external magnetic field, which we can call to be as what, diamagnetic substance, or the substance which do not contains unpaired electrons. Okay, so those substance which are weakly repelled by external magnetic field. Okay, so which we can call to be as an what, diamagnetic substance, or okay,
the substance which do not contain unpaired electrons, so is called, you know what, so which is diamagnetic substance, guys. So let me tell you that here example, suppose if you can see that here, okay, so scandium plus 3, okay, so if I give here vanadium plus 5, or if I give, you know, that titanium plus 4 and zinc, cadmium, mercury, so all these particular substance, you know, example for that here, so respective diamagnetic substance, guys. Sc plus 3, V plus 5, titanium plus 4, zinc, cadmium, mercury. So all these particular substance will be example for diamagnetic substances. And suppose in you know that if you want to predict that here field strength. So here this paramagnetic substance nಮಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, a substance in a field strength which is maximum as compared to that here external magnetic field strength. But here, so here which is less than that of corresponding external magnetic field strength. Okay, the magnetic field strength of that corresponding substance will be less as compared to that field strength of that, you know, external magnetic field. Okay, that's why that order will be here. So which is, so B less than compared to H. That is external magnetic field. H external magnetic field strength. External magnetic field strength. Okay, just compare words ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಲ, just comparison ಗೆ ನಾವು BH ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. Okay, so ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ diamagnetic substance ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ let us go to that here. So that is ferromagnetic substance, guys. And let us talk about here. So ferromagnetic substance. So ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಬಹುದು ಬಹುಶಃ ferromagnetic substance ಅಲ್ಲಿ how can we discriminate that, you know, so a particular substance as a ferro, para and dia ಅಂತ ಅಂದಾಗ that we come across with these two particular substance, and we have rest one, that is, you know what, so which is ferromagnetic substance. Ferromagnetic substance. Yes, well guys, so this particular substance which is strongly attracted by magnetic field. So those substance which has been strongly attracted by magnetic field, which we can call to be as I know that ferromagnetic substance. Ardhakti alva. So weakly attracted by magnetic substance, that is para. Okay na. So strongly attracted by here magnetic field, that is ferro. Okay, so hagagi ferromagnetic substance which is extreme form of paramagnetism. Okay, ferromagnetic substance which is extreme form of paramagnetism due to the presence of domain structures, guys. Due to the presence of domain structure, andre ella avugala magnetic movement they are oriented in that here same direction, right? ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಯ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂದ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೋಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್, ಯು ನೋ ವಾಟ್, ferromagnetic substance. Okay, write down the substance which are strongly attracted by magnetic field, which are strongly attracted by magnetic field, so which we can call it as, you know what, ferromagnetic substance. So and here ferromagnetic substance which is ferromagnetic substance is an extreme form of paramagnetism due to the presence of domain structure, guys. Domain structure, due to the presence of domain structure. Okay, so an example if you can give for that, you know, ferromagnetic substance will be here Faconii. Okay, iron, cobalt, nickel, guys. Okay, iron, cobalt, nickel, so which we can in short we can call to be as in Faconii. Okay, so that is example for that here. So ferromagnetic substance.
So but the thing is that, so this ferromagnetism for a substance in solution does not exist. Okay, ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ, in solution phase ಅಲ್ಲಿ, in solution state ಅಲ್ಲಿ ferromagnetism for that respective substance does not exist guys. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? So just keep in your mind here. So in solution phase, ferromagnetism of a substance does not exist. Okay, does not exist. Okay na, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? So this is the thing guys, but the thing is that, see, ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ನ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಕಡೆ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ದಟ್ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ಇಟ್ ವುಡ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಮಗಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡಿಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ and orbital angular momentum of the electrons guys. Okay, suppose we have a particular metal ion and as well as that compound anta andaga, so these particular compounds, so which exist as or which exhibit here magnetic moment means, so why? Because only the thing is that here presence of so electron spin and as well as that here so orbital angular momentum of electrons guys. So these two particular thing will be responsible for that here magnetic moment of the particular electrons for particular substances. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನಿಗೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಒಂದು ಸ್ಪಿನ್ ಮೇಲೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ. ಬಟ್ ಈ ಎರಡನೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವುದು? ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಓಕೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ 3D ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗಂತೂ ನಮಗೆ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಫಾರ್ ದ 3D ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ 4D ಮತ್ತು 5D ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸೊ ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ದೇ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ನ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ? √n × n+2 ಅದು ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಫಾರ್ 3D ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ. ನೀನು 4D 5D ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮು ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಬಟ್ ನಮಗೆ 4D 5D ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ದು ಕೊಡಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟರೆ 3D ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ದೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಷ್ಟು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಟ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ವೇಯಿಂಗ್ ಯು ಗೈಸ್ ಮೀನ್ಸ್, ಸಿ, ಈಗ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಹೌದು ತಾನೆ? ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬೋರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಮ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ, ಹೌದಲ್ವೇನ್ರೋ? ಏಯ್ ಇದರ ತಾನೆ? ಹಾಂ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವನೇ ಕಲ್ಪ್ರೈಟ್, ಅವನೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹೆಸರಂತ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ವರುಣ್ ಧವನ್. ಹಾಂ, ಕೇಳ್ರಪ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ. ಸೊ ಹೇಳಿ ಬನ್ನಿ. Yes, so let us continue that here. Okay, so the magnetic, please focus. Okay, the magnetic moment for a substance is depending on, or is depends on, okay, so two factor is depends on two factor. The very first one, electron spin and orbital angular momentum is orbital angular momentum of an electron. Okay, ಆಮೇಲೆ ಕೊಡಬೇಕದು. So the thing is that the magnetic moment for a substance, it depends on that here two particular factor. One can be here electron spin and as well as that here orbital angular momentum of an electrons. Okay, so based on these two particular factors, so we have one particular formula. So in order to calculate that here magnetic moment, so we have one particular formula that can be
so mu s plus L, which equals to here square root of, so 4s into s plus 1 plus L into L plus 1 guys. So this is the formula we would have to know in order to calculate that here magnetic moment of a particular substances. Okay, but here what S stands for and what L stands for means here, so S can be know that sum of the spin quantum numbers, sum of the spin quantum numbers. So and whereas L, sum of the orbital angular quantum number, orbital angular quantum number guys. Okay, sum of the orbital angular quantum number. Okay, and the thing is that, so here that S value easily we can predict that here. So S, which is nothing but you know what, so small s into as well as that here n, and whereas that here small s, which is nothing but you know spin of the electron, either it may be plus half or minus half, plus or minus of half. Okay, and whereas n is nothing but you know number of unpaired electrons. Okay, so S value is being plus or minus half, and whereas n can be here number of unpaired electron, number of unpaired electrons. Okay, but ನಿಮಗೆ ಇದಿಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ಅದು ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕತೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕೀಗ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಿ, ಸೊ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಸ್ಪಿನ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ 3D ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಮ್ ಟು ಜಿಂಕ್. ಸೊ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಮ್ ಟು ಜಿಂಕ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನೀನು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಯಿಂದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಇದೆ, ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಇದೆ, ಓಕೆನಾ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ 3D ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಪಿನ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂತಲೇ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸ್ಪಿನ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಮಗೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ 2 ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸ್ಪಿನ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್. ಬಟ್ ನಾವು ಯಾಕೆ ಸ್ಪಿನ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಒಬೆ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ, ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ, ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಯಾವ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪಿನ್. ಸಿನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಪಿನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್. ನೋ, that's why, so we have to consider that, you know, so rather this particular formula we have to go through that here. So spin only formula guys, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? and magnetic moment can be expressed in terms of Bohr magneton. Okay, so here that spin only formula that can be expressed in terms of here, so Bohr magneton, and 1 Bohr magneton, so which equals to 9.27 into 10 raised to minus 24 joule per Tesla, minus 24 joule per Tesla. Okay, so for 3D series of element, the contribution of orbital angular momentum of electron is very low. Okay, so that's why L value is being here ignored. L value ignore ಮಾಡ್ತೀವಿ, and rest of the formula we can consider as spin only formula. Okay, so is very low, that's why L value can be neglected. Therefore we have spin only formula, so which is mu s, which equals to square root of 4s into s plus 1, 4s into s plus 1. But in terms of
ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇಯ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಯೋದಾಯಿತು ಅಂತಾರೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇಯ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಮ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹಿಯರ್, ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ n into n plus 2, n into n plus 2. So whereas n which equals to what? Number of unpaired electrons, guys. Unpaired electrons. Suppose if n value will be here 1, so then what might be the, so a mu value, guys, here mu value would be here 1.73 dm. Okay, 1.7372 ಆಜು ಬಾಜು ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ 1.7 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಬೋರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಹಿಯರ್ 2 ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಯರ್ 2.8. ಎಷ್ಟು ಅನ್ಪೇಯ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಸಮಥಿಂಗ್. 2 ಇತ್ತು ಅನ್ಪೇಯ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 2.8, 3 ಇತ್ತು 3.8, 4 ಇತ್ತು 4.9, 5 ಇತ್ತು 5.9 ಅಷ್ಟೇ. ನೀನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇಯ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇಯ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 6 ಅಂತೂ ಸಿಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ. 6 ವಿ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್, ಸೊ ಐ ನೋ ದಟ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 3D ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದಲ್ವಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 5 ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, 10 - n ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವಿ ಗಾಟ್ ದಟ್ ಅವರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಎನ್ ವಿಚ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3, ದಟ್ ಮ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಯರ್ 3.8 ಗೈಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋಸ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ಹಿಯರ್ 4, ಸೊ ಮ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ will be here 4.9 and n value will be here 5, mu value will be here 5.9. ಓಕೆ, ನೀನು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಷ್ಟು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ. ಸೊ ಬಟ್ ಇದು ನೆನಪಲ್ಲಿರಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆದರೂ ನೆನಪಲ್ಲಿರಲಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಓಕೆನಾ? So this is the thing, and the thing is that suppose we have that 4D and 5D series of element right now. 4D and 5D series of elements ಗೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, so we have to consider this particular equation. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, so there will be contribution of that that orbital angular momentum of that electrons to that here 4D and as well as that here 5D series of elements. So that's why we cannot ignore that here L value, guys. Okay, that's why we have to consider here L value in order to get that here, so complete magnetic moment of that particular substance which belongs to that here 4D and as well as that 5D series of element. So hagagi we have to focus on this particular equation, really most important. ಆಯಿತಾ, ಫಾರ್ 3D ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ 4D ಆ್ಯಂಡ್ 5D ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೇಳಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಂದು ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ 3D ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇಯ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಹಿ ಯೂಸ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 3D series of elements. Just focus on those. Okay, so guys, this is all about what that magnetic moment. I mean that here magnetic properties of so transition elements. Hagadre, let us write here some few molecules. You just focus that. Okay, I would have that. So zinc sulfate. Okay, so zinc chloride. Sumne barita idini nenpalli yavudu baruತ್ತೋ ಅದು. Okay, titanium chloride. And if I write ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ಬರಿಬೋದು, ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ, Mn2O7 ಬರೆದ್ರೆ ಬರಿಬೋದು, Mn2O7 ರೈಟ್. Mn2O7ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 14 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಂ, ಸೊ ಈಗ ಈ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದು ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್, ಯಾವುದು ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್? MnO4 ಮೈನಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ಕಾ? ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ಪೇಯ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಎಲ್ಲ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ತಾನೇ, +4 +2 +2 ಎಲ್ಲ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್? 0. mu value will be here 0. Okay, so mu value will be 0 ಯಾಕಂದರೆ there is no more unpaired electrons. No unpaired electrons ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ mu value ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, n value 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ l value ನಮಗೆ 0 ಆಯಿತು. n value 0 ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ mu value ಕೂಡ 0ನೇ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ಅವನು ಹೇಳಿದ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡೈವೇಲೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 25.
ಓಕೆ, ಡೈವೇಲೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಅಂದರೆ +2. ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಯಾರಿಗೆ 25 ಇರುತ್ತೆ? ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ +2 ಇರುತ್ತೆ, Mn+2ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾವು. ಈಗ Mn+2 ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು? 3d5, ಸೊ 4s2, ಸೊ 5 ಅನ್ಪೇಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 5 ಅನ್ಪೇಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಸೊ 5.9. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್? Cu+2 ಅಯಾನ್, Cu+2, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 1 ಅನ್ಪೇಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? 1 ಅನ್ಪೇಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 1.73. ಓಕೆ, Cu+2 ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಪೇಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಟಫ್ ಏನಲ್ಲ ರೀ, ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನೇ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಕಾಪರ್ +2 ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರದ್ದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು. ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನಿನ್ಗೆ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ನೀನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀಯ. ಬಟ್ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇವಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮಗೆ ಕಾಪರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 29. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಿದೆ? 2 ಇದೆ. ಸೊ 3D ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾವು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್? ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಗಾನ್. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 18. ಸೊ 29 - 20 ವಿಚ್ ಈಸ್ 9. ಅಂದರೆ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ಏನಾಯಿತು? 9 ಆಯಿತು. ಸೊ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 5 ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಅನ್ಪೇಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ 10 - n ಮಾಡಬೇಕೀಗ. ಸೊ 10 ಇದೆ, ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ? 9. ಸೊ 10 - 9 1. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್, ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇಡ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸಲ್ಲೇ ಬಂದು ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೀವು. ಓಕೆನಾ? ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಟ್ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ರಿಮೈಂಡ್ ಆಯಿತು ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಸಿ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಮೈನಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೈನಸ್ ಸೊ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗಾನ್. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ನಾನು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು Cu+2 ಅಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕೀಗ. Cu+2 ಅಯಾನ್ ಬೇಡ, ಇದು ತೊಗೊಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಆ 10 - n ತೊಗೊಂಡೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ Mn+2 ಅಯಾನ್ನೇ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ. ಓಕೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ Mn+2 ಅಯಾನ್. ಓಕೆ, Mn+2 ಅಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಈಗ. ಸೊ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ 25. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್? +2 and 18. ಓಕೆ, ಸೊ 25 - 20 and we got here 5. ಸೊ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ? 5 ಆಯಿತು. ಸೊ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5 ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅನ್ಪೇಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 5 ಇದೆ. ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾದರೂ 5ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ 10 - n. ಓಕೆ, ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 5 ಇತ್ತು ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ 10 - n. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಆರ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಸೊ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಮ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 5.9 ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ Cu+2 ಅಯಾನ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ? ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ Cu+2 ಅಯಾನ್. ಸೊ Cu+2 ಅಯಾನ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಕಾಪರ್ದು 29 ಇದೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ 2 ಇದೆ. ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ? 18. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 29 - 20 ವಿ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್ 9. ಹಾಗಾದರೆ ವಿ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ? ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 5 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 5 ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದಟ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ 10 - n. ಸೊ 10 - n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 9. ವಿ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್ 1. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅನ್ಪೇಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರೈಟ್ ನಾವು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನೀನು ಮ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ n × n+2 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂತಂದರೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನಫ್ ದಟ್. ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಸೊ ದೇರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಯರ್ 1.73 BM. ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರಲಿ BMW ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಶಾಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅವರು ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಕಾರ್ ಇದೆ BM, ನೀನು W ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ, W ಬರೆದ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತೀರ. ಟೆಸ್ಲಾ ಕಾರ್ ಇದೆಯಾ? ಹೌದಾ? ಬೈ ದ ವೇ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಶಾಕ್ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಮುಗಿದಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ corresponding a transition metal and their respective compounds guys. So next we will move on to that that colored property. Write down. Okay, coloring property barkoli athwa colored property.
ಹಾಂ ಕೇಳಿ ಸಂಘದವ್ರು ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಲರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಕಲರ್ಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ಅದು ಕಲರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಗೈಸ್? ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ಪೇಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಒಂದು. ಸೆಕೆಂಡ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಾಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯ್ತು. ಥರ್ಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿ ಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಡಿ ಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಮೇಜರ್ ರೀಸನ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಹಿಯರ್ ಕಲರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಈ ಮೂರು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕಲರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಲರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು, ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಈ ಎರಡೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಡಿ ಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದರೂ ಅದು ಕಲರ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸೊ ಒಂದು ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೋಡೋಣ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಲ್ ಸಿ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಕಲರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್, so transition metal ion and their compounds exhibits color due to the presence of first one which is vacant d orbital, so second one, so presence of, I mean that unpaired electrons, presence of unpaired electrons, and the last but not the least one, that is DD transition, guys. So this is the thing we have to know, guys. So why does that so these particular transition metal and their corresponding compound are exhibiting here color means, so because of these three particular facts. Okay, so on account of these three particular things, so they are actually exhibiting here colored property, guys. Okay, but we have here, so some of the transition metals, so they are actually exhibiting here color because of that here polarization effect, ಸೊ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ವೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಿಯರ್. ಸಪೋಸ್ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಐ ವುಡ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಸಿಲ್ವರ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಥವಾ ಸಿಲ್ವರ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್. ಸಿಲ್ವರ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಬೇಡ ನಮಗೆ, ಸಿಲ್ವರ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅದು ಕಲರ್ಲೆಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಸಿಲ್ವರ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟೈನ್ ಯಾರು ರೀ? Ag+. ಆ್ಯನಾನ್ ಯಾರು ರೀ? Br-. ಓಕೆ, ಈಗ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸೊ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಮಗಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾಟೈನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಸೊ ಒಂದು ಆ್ಯನಾನ್ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿನ ಸೊ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ನಿನಗಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್, ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಟು ಬಿ ಆಸ್ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಹಿಯರ್ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಲೌಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅರೌಂಡ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ anion ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬೈ cation, guys. Okay, so since here Ag+An is being cation and Br- is being anion, the electron density that has to be present around that Br-, so that has been collapsed by, that has been disturbed by, so this particular bloody Ag+ion. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ Ag+ion ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ರೀ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಆ್ಯನಾನ್ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಕಲರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ AgBr ಆ್ಯಂಡ್ AgI. ಸೊ AgBr ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಬ್ರೋಮಿನ್ಗೂ ಅಯೋಡಿನ್ಗೂ ಸೈಜ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗ್ರಿ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ? ಅಯೋಡಿನ್ಗಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಯೋಡಿನ್ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವೆರಾಸ್ AgBr ದಟ್ ಈಸ್ ಪೇಲ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಆನಯನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲರ್ಡ್ ಅದು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್, ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಓವರ್. Okay, so those particular compounds are exhibiting here color only because of that here polarization effect. So there is no more DD transition, guys, by the way. So there is not at all DD transition has been taking place. But the thing is that because of that here polarization effect, there will be here, so occurrence of that, color because of that here polarization effect. And that another major fact, why some sort of a compounds are exhibiting here color anta andaga, because allu kuda aste charge, I mean that DD transition nadita illa, DD transition electron excitation ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕಲರ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಓಕೆ, ಅದು ಯಾವುದಿದೆ? KMnO4 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್, ಸೊ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಕ್ರೋಮೇಟ್, ಸೊ ಕ್ರೋಮಿಯಮ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಕ್ಯುಪ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ DD ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕಲರ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಬನ್ನಿ ಆ ಥರ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್. Well guys, here so some of the transition metal ion and their compounds okay exhibits color because of polarization. Polarization effect, because of that here polarization effect. Okay, so example if I give means AgBr, AgCl, sorry AgI, and so Ag2O, Ag2S, and here Ag3PO4 and Ag2CO3. okay, silver phosphate, silver carbonate. okay, so ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ yellow color. okay, AgBr which is pale yellow, AgI which is yellow, okay, and Ag2O and Ags they are black. okay, black color because of that what, which particular effect here? Polarization effect. okay, so here polarization of ion increases, ಅಥವಾ polarization increases with increasing size of the ion, hence more intense will be the color, more intense will be the color of the compound, more intense will be the colored, right? Those absent है ना. okay, so next focus on guys here. so ಇವಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೋಡಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಸೊ ಕಲರ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ AgBr which is pale yellow, okay, AgI which is yellow, Ag2O and Ag2S black, and Ag3PO4 and Ag2CO3 which is yellow. ಅದು ಕೂಡ ಯೆಲ್ಲೋನೇ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? so here polarization which has to be increases with increasing size of the ion, hence more will be the that more intense will be the color of the compounds guys. okay, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈಗ AgBrಗೂ AgIಗೂ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಆನಯನ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕಲರ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲರ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ನಮಗೇನು ಆನೈನ್ ಸುತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ Ag ಪ್ಲಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್ ಗೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ I ಮೈನಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಸುತ್ತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಲೌಡ್ನ ಈ Ag ಪ್ಲಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈಗ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಬೈ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ Ag ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ I ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಇದು ಪೋಲರೈಸೇಷನ್. ನಮಗೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನಾವು ಸೊ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಅಂತಂದಾಗ ಈ ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಆಗೋದ್ರಿಂದನೇ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳು ಕಲರ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ದಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಕಲರ್ ನಾವಿನ್ನೂ ಮುಗಿಸಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ metal compounds exhibits color due to the charge transformation due to the charge transformation guys. ಸೊ ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇನ್ ವಿಚ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮೀನ್ಸ್, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ KMnO4, okay, and K2Cr2O7 potassium dichromate, and here K2CrO4 potassium chromate, and here CrO3 chromic oxide, okay, chromic oxide, and so we have what, cuprous oxide. Okay, so these particular compounds, in these particular compounds what actually happened there over, so these particular compounds are exhibiting here color because of that here charge transformation guys, charge transformation. Okay, say for example, let me tell you in the case of KMnO4 how it actually going to happen. that ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಂಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ in case of MnO4 minus ion, okay, so in this particular case what happened that here, so charge which has been momentarily transferred from, okay, oxygen to metal ion guys. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೆಂಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಹೆಂಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನಿಂದ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ KMnO4ಅಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಕಲರ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅನ್ಪೇಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ತಾನೇ ಹೇಳಿರೋದು ನಾವು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ Mn ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಚಾರ್ಜ್ ನೋಡಿ, +7 ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ +7 ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಬಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ +7 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ನಿನಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನಿಂದ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಕಲರ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ವೈ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನನಗೊಂದು ರೀಸನ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಸೊ ಈಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಈಗ. ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಜನಿಂದ ಚಾರ್ಜ್ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೊಮೆಂಟರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್. ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನಿಂದ ಮೆಟಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನಿಂದ ಮೆಟಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿನಗೆ, ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನಿಂದ ಮೆಟಲಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ಓಕೆ O- to O-. ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೋ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೊ ದಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಫ್ರಮ್ Mn +7 to Mn +6 ನೋಡು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ +7ಇಂದ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ +6 ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಕಲರ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಹೌದಲ್ವೇನ್ರೋ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಗೈಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ MnO4 minus what happened that here, so charge momentarily changes from here oxygen to here metal ion. Okay, thereby here, so there will be simultaneously charge has been that momentarily changes from O- to here O-, so which has to be reduces that here oxidation state of that here manganese from +7 to here +6. So this process will be responsible for that here color of this particular KMnO4, and this particular process and this particular phenomenon which has been responsible for that here color of all these particular compounds guys. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ತಾನೆ? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ನೋಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್.
ಆಯಿತಾ. ಸೊ ನಮಗಿದು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ರೀ, ಈ ಥರದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ರೀಸನ್ ಬೇರೆ ಇರುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ರೀಸನಿಂದ ಅದು ಕಲರ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದೀಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ ಇದು? ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಇವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ನಾನು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೀಗ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಕಲರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್, ಡಿ ಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಈಗ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಅದು ಯೂಶ್ವಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಡಿ ಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲರ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹೌದಾ? ಬಟ್ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನೀನು ಯಾವುದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ತಗೋ ಈಗ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಕಲರ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡೋಂಥ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿ ಸಬ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದೆಯರತ್ತಾ, ಆ ಡಿ ಸಬ್ಷನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕಲರ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ನೋ ವಾಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಲರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸೇಮ್ ರೀಜನ್. ಅದು ಈ ವಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನಿಂದ ಕಲರ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಅದು ಕಲರ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಂಥ ಕಲರ್? ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕಲರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕಲರೇ ನಮ್ಮ ನೇಕೆಡ್ ಐಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ದ್ಯಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದಟ್ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. Okay, suppose if you can have that the transition metal ion which consisting of course d orbital and electrons which is present in that here d orbital which absorbs a characteristics color from that here visible region, which absorbs characteristics color from that here visible region and it transmits in that same region guys their complementary color. It transmits its complementary color in that here same region and this particular phenomenon and this particular process will be responsible for that here color of the particular metal ions guys. ಯಾಕೆ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಲರ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಿಯರ್ ಟೈಟಾನಿಯಮ್ ಅಯಾನ್. ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಟೈಟಾನಿಯಮ್ ಅಯಾನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ +3 ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿದೆ ಟೈಟಾನಿಯಮ್. +3 ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಯಾವ ಕಲರ್ನ? ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ವಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತಾ ಅದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ನ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ಕಲರ್ನ? ಅದರ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕಲರ್ನ. ಅದರ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕಲರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪರ್ಪಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ನ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರೇ ನಾವು ನೋಡೋದು ಈಗ ಆ ಟೈಟಾನಿಯಂ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ ಕಾಪರ್ಗೆ ಯಾವ ಕಲರ್? ಬ್ಲೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಬ್ಲೂ ಕಲರ್. ಸೊ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಕಾಪರ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ರೆಡ್ ಲೈಟ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ವಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್. ಮತ್ತೆ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವ ಕಲರ್ನ? ಅದರ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕಲರ್ ಯಾರು? ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಲೂ. ರೆಡ್ ಕಲರ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ನ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಕಲರೇ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೊ ಕಾಪರ್ ಆಗಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ನೀವು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ವ? ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ವಿಲ್ ಶೋಸ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸೊ ವಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಒಂದು ಕಲರ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಟ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಡಿ ಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಡಿ ಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಥಿಯರಿನ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದ್ರ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡಿ ಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವ. ಸೊ ತುಂಬ ಇದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರಿ, ಆಯಿತಾ? So here the transition metal ion which consists of d electrons which absorbs characteristics color from visible region and transmits its complementary color in the visible region guys, in the visible
region. In the visible ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಅದು ನಾವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕಲರ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ in case of hydrated titanium plus 3 ion, in case of hydrated titanium plus 3 ion. Okay, so in this particular case what happened here, so titanium ion absorbs green, transmits purple. Okay, so Cu+2 ion which absorbs so which is red and transmits what? Blue color. Okay, which is that. Closely packed ions example ನೋಡ್ರಿ. ಸುಮ್ಕೊಂಡಿರ ಆದರೂ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಜೋಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಜೋಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಳಿ. ಈಗ ಸಿ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಏನು, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಡಿ ಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್. ಈಗ ಡಿ ಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಥಿಯರಿ, what happened that here an attacking of ligand or a molecule to that here, so d orbital of the corresponding metal ion, so the d subshell has been split into particular set. One can be so T2G and as well as that here EG set. In that T2G set will have lower energy and EG set will have higher energy. ಹೌದಲ್ವಾ? ಹೌದಾನೆ? ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಏನೋ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಜೆನರಸಿ ಆಫ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ಡ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳ ಡಿಜೆನರಸಿ ನಿಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಹಾಂ ಬಂದುಬಿಟ್ರಪ್ಪ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದು? ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದು ಹೋಗಲಿ? ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ ನಾನು ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕಾ? ಹೌದಾ, ಪಕ್ಕನಾ? ಈಗ ನಾನು ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು? ಕಲರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. See, look at here. Kelly, please. So, guys, let's see. We have here d subshells. Okay, dxy, dyz, dzx, dx square minus y square and dz square. Okay, na? So, ಈಗ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ, ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೇಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ಡ್? ಡಿಜೆನರೇಟೆಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್. What we can call here? Degenerated. So degenerated orbital, which means that here orbital should have same energy. Okay, so but the thing is that, okay, so ಇದೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ಗೆ ಒಂದು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬಂದು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ದೇರ್ ಡಿಜೆನರಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಸೇಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 5 ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ 2 ಸೆಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಹಿಯರ್ T2G set. So another we have that EG set, so which is dxy, dyz, dzx, dx square minus y square and dz square. ಹೌದಲ್ವಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಎರಡೂ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ನಡುವೆ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್.
small energy difference. Okay, we have small energy difference between these two particular energy level, by the way. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ, ಇದೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ. ಈ ಎರಡೂ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳ ನಡುವೆ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದಾನೇ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಾದರೂ ತುಂಬ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಕ್ಸೈಟೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿತ್ತೇನೋ. ಬಟ್ ಈಗ ಈ ಎರಡೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ನಡುವೆ ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. So and this particular small difference which is enough for that, you know, that electronic excitation from here, so from T2G level to from EG level. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ತಾನೇ? ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತಿರೋ ಇದೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಂದರೆ ಈಗ ಕಲರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ನಮಗೆ ಕಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್. ನೋಡಿ ಈಗ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದು ಡಿ ಸಬ್ಷಲ್ಲೇ ತಾನೇ ಬೈದವೆ, ಇವು ಡಿ ಸಬ್ಷಲ್ಲೇ ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡಿ ಸಬ್ಷಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿ ಸಬ್ಷಲ್ಗೆ, ಲೋಯರ್ ಡಿ ಸಬ್ಷಲ್ ಲೆವೆಲಿಂದ ಹೈಯರ್ ಡಿ ಸಬ್ಷಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳ ಎಕ್ಸೈಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಟು ಬಿ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್. ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ, ಡಿ ವೈ ಝೆಡ್, ಡಿ ಝೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಸೊ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಹಿಯರ್ T2G sets ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ನೋ ದಟ್ EG sets. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಮಗಿದು ಎರಡು ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಆನ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಟಲ್ ಆಯನ್ಗೆ ಒಂದು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬಂದು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ 5D ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇನ್ ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಟ್. ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಹಿಯರ್ EG ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ T2G set. ಕ್ಲಿಯರಾ? Okay, this is the one point. Okay, and here, so that splitting of these particular d orbitals into these two particular set, which we can call to be as, you know what, crystal field splitting. ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. Okay, the splitting of d orbitals under the influence of ligand or any other attacking molecules, so which we can call to be as, you know what, crystal field splitting is. So CFS, crystal field splitting. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಯು ನೋ ದಟ್ so that particular d orbital which has been separated in two particular set T2G and EG, and there will be small energy gap has been there. Okay, so that small energy gap which has been enough for that, you know, electron for their excitation and to bring a color for a corresponding compounds. ಅಷ್ಟಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಕ್ಸೈಟೇಷನ್ಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಎಕ್ಸೈಟೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇಂಟು ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಅನದರ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ಸಿಂದ ಕಲರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಕಲರ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನನಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಟೈಟಾನಿಯಮ್ ಅಯಾನ್. ಸೊ ಟೈಟಾನಿಯಮ್ +3 ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಿಯರ್ ಟೈಟಾನಿಯಮ್ +3 ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈಗ ವಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನಿಂದ ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಹಿಯರ್ higher energy level. So while it coming back to its original position, it used to transmit that, you know what, which color that is, purple color. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್, ಯು ನೋ, ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್. ಇದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕಾಪರಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಫಿನಾಮಿನಾನೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ತಾನೇ ಇದು? ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಹಿಯರ್ ಮೀನ್ಸ್, ಸೊ ದಟ್ color of the transition metal ion, that has to be depending on that here two major factor. One can be here number of electrons which can undergo dd transition, and the energy level, I mean that the energy difference between these two particular levels. Okay, energy difference ಎಷ್ಟಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ಸ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಸೊ ಈ ಎರಡು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೆದುಬಿಡುವ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇದು ಬರ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಇದು ಒಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆಸ್ತೀನಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು CFT, on attacking of ligands over metal ion, the d orbitals splits into two sets is called crystal field splitting or d orbital splitting, guys, or called d orbital splitting.
Okay, okay, this is the thing. And so since d orbitals splits into two sets, that is T2g and Eg, which has small energy difference between them, and which is that enough for ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಅಳಿಸಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಓಕೆ, which is enough for electronic excitation, ಸೊ ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, so here ultimately the color of the compound depends on the number of unpaired electrons undergo DD transition, and energy difference between the two sets. So this is that complete that informations regarding that. So colored properties of transition metals, guys. Okay na, ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನಫ್. ಓಕೆ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ನ ನೀವು ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಬೇಡ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಯಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಲರು ಯಾರು ಕಲರ್ಲೆಸ್? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರು, ಯಾರ್ಯಾರು ಕಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಲರಾ? ಪಕ್ಕ? ಹಾಂ, ಯಾರಿಲ್ವಾ? ನೋ, ನೀನು ಯಾರೋ ಏನು? MnO4 minus, Cr2O7 minus 2, Sc plus 2, Fe plus 3. ಕಲಡ? ಎಲ್ಲರೂ ಕಲಡ? ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯರೇ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಹೇಳಮ್ಮ, ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಬಿಡು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ. ಯಾರು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸು? MnO4 minus, Cr2O7 minus 2, Sc plus 2 and Fe plus 3. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಲರು ಯಾರು ಕಲರ್ಲೆಸ್? ಯಾರಪ್ಪ? ಎಲ್ಲರೂ, ಆಲ್ ಆರ್ ಕಲರ್, ರೈಟ್? ಹೌದಾನೆ? ಎಲ್ಲರೂ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲ. ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೊ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಕಲರ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಟಲ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಕಲರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇವರು ಕಲರ್, ಇವರು ಕಲರ್, ಇವರು ಕಲರ್, ಇವರು ಕಲರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಕಲರಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎವ್ರಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಲರ್ಡ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಹಿಯರ್ ಕಲರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಮೇಜರ್ಲಿ ದೀಸ್ ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ದಟ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಈ ಥರ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಲೆಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ Ag2O,
Ag2CO3 and AgCl and okay, let me write here titanium +4 and zinc chloride. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಕಲರು ಯಾರ್ಯಾರು ಕಲರ್ಲೆಸ್? ಟೈಟಾನಿಯಮು ಜಿಂಕ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್. AgCl ಅದು ಕಲರ್ಲೆಸ್ ತಾನೆ, AgCl ಕೂಡ ಕಲರ್ಲೆಸ್ಸೇ. ಓಕೆ, ಬಟ್ Ag2O and Ag2CO3 because colored because of that here polarization effect, because of that here polarization effect. ಓಕೆನಾ? ಹೇಳೋ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ S block. Sorry. Okay, so next we'll move on to that here. Another most interesting property. Time is there now. Any time is there? 60 हमारा यार.